Good morning, students. Today we are going to discuss about the second concept in the third unit, that is later childhood. I would like to start today's lesson by saying everything is ceremony in the garden of children. Childhood is the most beautiful of all life's seasons. There is no land like the land of your childhood. Childhood plays very significant role in our life. Dear students, in the previous class, we have discussed about early childhood. Today, let us discuss about the next stage, that is later childhood. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂರ್ವ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯ ಬಗೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಂದು ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯ, ಅದರ ನಂತರದ ಹಂತವಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ us starts with introduction. Later childhood extends from the age of 6 years to the time the individual becomes sexually mature. Later childhood is marked by conditions that profoundly affect a child's personal and social adjustment. It is the period which requires proper guidance and counseling by parents and teachers for the adequate adjustment of children in the society. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 6ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಪರಿಪಕ್ವತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗತ್ತೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಗು ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಯೆಡೆಗೆ ಸಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಹಂತ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಗು ಸಾಕಷ್ಟು ಪದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಲು ಸಮರ್ಥನಾಗ್ತಾನೆ. ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. Now let us see some of the important characteristics which we can observe during later childhood. Later childhood is labeled by parents as the troublesome or quarrelsome age. By educators, it is named as it is the elementary school age, and by psychologists, it is named as gang age, the age of conforming and the age of creativity. It is a period of slow and steady growth and is influenced by health, nutrition, immunization, and sex. The skills of later childhood are self-help skills, social help skills, academic skills, and play skills. Children are able to exercise control over their overt emotions and express them in appropriate and socially approved ways. Similarly, later childhood is called the gang age because children are interested in activities with their peers and want to belong to a gang. They want to have their own friends. It is also called the age of conformity. It is also referred as creative age. While creative activities are generally well developed in later childhood, there is a rapid increase in understanding and in the accuracy of concepts during later childhood, partly as a result of increased intelligence and partly as a result of increased learning opportunities. In later childhood, most children develop moral
codes influenced by the moral standards of the groups. ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯ ಅವಸ್ಥೆ ವಿಕಾಸದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಹಂತವಾಗಿದ್ದು ಇದು ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಕೆಲವೊಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಪೋಷಕರು ತೊಂದರೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಹಂತ, ಜಗಳಗಂಟತನದ ಹಂತ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಂತ ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಟ ಹಂತ, ಅನುಸರಣೀಯ ಹಂತ, ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಹಂತ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಧಾನವಾದ ಹಾಗೂ ಏಕಪ್ರಕಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತ. ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯದ ಹಂತ ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವಿಕಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಹಂತ. ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಸ್ವಸಹಾಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆರವಿನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ಶಾಲಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಟದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಹಂತದ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಒಪ್ಪುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಕೂಟಯುಗ ಎಂದಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಮವಯಸ್ಕರೊಡನೆ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅನುಸರಣೀಯ ಹಂತ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಹಂತದ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ನಡೆ, ನುಡಿ, ಮಾತು ಮತ್ತು ಇತರ ವರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗುಂಪು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತಹ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಹಂತವನ್ನು ಸೃಜನಶೀಲ ಹಂತ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸೃಜನಶೀಲ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೂ ಸಹ ಮೂಲ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯದ ಮಕ್ಕಳ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಗಳು ತಾವು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಗುಂಪಿನ ನೈತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಂತಹ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಸಹ ಮನೆ, ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ನೆರೆಹೊರೆಯವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಸಹಜ. ಇವು ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಸೊ ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಟಾಸ್ಕ್. ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್? It may be physical development, cognitive development, emotional development, and social development. So as we have already seen the developmental tasks in the early childhood, same thing here also we can observe some kind of changes or the development during the later childhood. So as we know, later childhood is a period of slow and relatively uniform growth until the change of puberty began. So let us see different dimensions or domain of development. First of all, let us see physical development. So the following are the important changes found in the later childhood. The average annual increase in height is 2 to 3 inches. Weight increases, more variable height increases usually, ranging from 2 to 3 kgs annually. Girls are ahead of boys in physical growth and development by the end of this stage. Changes are seen in all the general proportion of the body. Shedding of milk teeth and growth of permanent teeth changes. The appearance of mouth, flattening of forehead, sharpening of the nose, and broadening of the chest are some of the observable changes. Children enjoy certain motor activities like running, jumping, chasing, and dodging games, like to both himself and can dress himself without help.
Then, child develops interest in games requiring coordination of small muscles. Marked changes observed during this period are increased manual dexterity, increased strength, increased resistance to fatigue, and accuracy and endurance increase in relation to games. Improved muscular coordination helps the child to acquire new skills and improves the already acquired ones. By the age of 12, muscles coordination is almost all perfect. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕವಾದಂತಹ ವಿಕಾಸ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಎಂದರೆ, ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯದ ದೈಹಿಕ ವಿಕಾಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಸಾಗತ್ತೆ. ಲೈಂಗಿಕ ಪಕ್ವತೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಬದಲಾವಣೆಯ ವೇಗ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಎತ್ತರದಲ್ಲಾಗುವಂತಹ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ ಹೆಚ್ಚಳ 2 3 ಅಂಗುಲ. ಸರಾಸರಿ 11 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿಯ ಎತ್ತರ 58 ಅಂಗುಲ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗನ ಎತ್ತರ 57.5 ಅಂಗುಲ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ತೂಕದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ ಹೆಚ್ಚಳ 2 3 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳು. ಸರಾಸರಿ 11 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿಯ ತೂಕ 40.5 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಆದರೆ ಅದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗನ ತೂಕ 39 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಹಂತದ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹಾಲು ಹಲ್ಲುಗಳು ಉದುರಿ ಶಾಶ್ವತ ಹಲ್ಲುಗಳು ಮೂಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮುಖದ ರೂಪವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ. ಹಣೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗುವುದು, ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ದವಡೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುವುದು, ತುಟಿಗಳು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮೂಗು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕತ್ತು ಉದ್ದವಾಗಿ ಎದೆಯು ಅಗಲವಾಗತ್ತೆ, ಕಾಲುಗಳು ಉದ್ದವಾಗುವುದು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮುಂತಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವು ಗತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಓಡುವುದು, ನೆಗೆಯುವುದು, ಬೆನ್ನೆಟ್ಟುವಂತಹ ಆಟ, ಹಗ್ಗವನ್ನು ಹಾರುವುದು, ಜಾರುವ ಆಟ, ಯಾರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಆಡುವ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ದೈಹಿಕ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು. ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅತಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡನೆಯದು ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಕಾಸ, ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. Some of the changes we can observe in cognitive development during the later childhood, such as the child begins to make clear distinction between himself and outer world. The concept of natural laws becomes almost fully developed by the end of this age. It is a period of rapid language development. So many words child learns. Learning and memory become efficient. Capacity for logical thinking increases. The child becomes increasingly efficient in selecting, developing, and applying cognitive operations. Next, children learn basic mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication, and division. Interest in science stories and mechanical operations reaches its height at this age. Imaginative plays are liked by the children of this age, for example, chess, quiz, puzzles box, word building, exercise, and so on. Child of this age has a better general understanding of problems. He can understand different kind of problems. He is able to deal with the environment in a flexible, efficient, and symbolic manner. Creativity and imagination power develops during this period. ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಕಾಸ ಅಂದಾಗ ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂದರೆ,
ಈ ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ವೇಳೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿಯಮಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಇದು ಶೀಘ್ರಗತಿಯ ಭಾಷಾ ವಿಕಾಸದ ಹಂತ. ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಪದ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಂತಹ ಹಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ತಲುಪುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ, ಜ್ಞಾನಕೋಶ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿ ಹಳೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಹೊಸ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಳೆ ಕಲ್ಪನೆಗಳೊಡನೆ ಸಹಚರ್ಯಗೊಂಡ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ತಾರ್ಕಿಕ ಆಲೋಚನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಗಣಿತದ ಮೂಲ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಾದಂತಹ ಕೂಡುವುದು, ಕಳೆಯುವುದು, ಗುಣಿಸುವುದು, ಭಾಗಿಸುವುದು ಇವುಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತಾರೆ. ಸರಳ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಕೂಡ ಕಲಿತಾರೆ. ಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚೆಸ್, ಕ್ವಿಜ್, ಪದಬಂಧ, ಪದರಚನೆ, ಇತರ ಆಟಗಳು. ಸೊ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ನೈಜ ಘಟನೆಗಳು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ಗಣಿತ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ಘಟನೆ ಆಧರಿಸಿದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದಲು ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿ ವಿಕಾಸವಾಗತ್ತೆ. ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 12 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣಗೊಳಿಸುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬಲ್ಲರು, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರದ ಜೊತೆಗೆ ಸಮರ್ಥವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸಬಲ್ಲರು. ಇವು ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಕಾಸ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಈ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಕಾಸ. ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇನ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್. This period is known as gang age because they want to have their own group or the gang and they want to spend more time in the gang or the group. That's why this particular stage is known as gang age. Peer group becomes important agent of socialization. Children reject adult standards and circle of friends widens. Delinquency begins more during this period than adolescence. It is a period of peak unruliness in school and home. Sex differentiation becomes sharp, and there is sex difference in the play activities. Almost all girls are more antagonistic towards boys. Games and plays provide excellent opportunities for social development. Children take interest in the group games. Boys and girls form their own groups. Social consciousness develops very rapidly. The child associates himself with the peer group of the same age who feel and act together. The child shows great loyalty to his gang or group. He conforms to the stand of his gang. ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯದ ಮಗು ವಯಸ್ಕರ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅಡಿ ಇಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹಂತದ ಕೊನೆಗೆ ದೈಹಿಕ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮಗು ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಟ ಯುಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಹಂತದ ಮಕ್ಕಳು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತರ ಕೂಟವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುದಂತಹ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿತಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸಮ್ಮತವೆನಿಸುವಂತಹ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಕೂಟಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸಹಕಾರ ಮನೋಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಹಂತದ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಲಿಂಗದ ಸಮವಯಸ್ಕ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದು
ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೊಡನೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಸಮವಯಸ್ಕ ಗುಂಪು ಈ ಹಂತದ ಸಾಮಾಜೀಕರಣದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಮಾಧ್ಯಮ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜೀಕರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸಮವಯಸ್ಕರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಅವರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ವಯಸ್ಸು ಹಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಿರಿಯರ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಾರುಣ್ಯಾವಸ್ಥೆಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಲಾಪರಾಧಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಆಟಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಗುಂಪು ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರು ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸಮೂಹ ಪ್ರಜ್ಞೆ ವಿಕಾಸವಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥತೆ, ಅಹಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಕಾಸವನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ನಾವು let us see emotional development. So during later childhood we can see or we can observe some kind of emotional development, such as early pattern of emotional expression changes. By the end of this stage, the child learns to control his emotional expression in social situations. Emotions are expressed even in the absence of concrete objects. Anger is caused by teasing, defeat, making unfavorable comparisons with other children. Early childhood fears of animals, high places, and noise disappear, and fear of supernatural, imaginary creatures, fear of failing, being ridiculed, fear of darkness, fear of being alone appear during this period. Along with these, jealousy is caused in later childhood because parental favoritism. Girls are more jealous than boys in their classes because of preferential treatment given to boys. That's why here parents or teachers should not make any kind of favoritism. They should not make discrimination among the children. Parents as well as teachers, they should treat boys and girls in the same way and give them same respect, love and affection. That is most important. Joy, pleasure, love, affection and curiosity appear during later childhood. The child learns to maintain a balance between giving and receiving love and affection. Curiosity expressed in asking many questions to their parents, teachers and friends. ಇಲ್ಲಿ ಸಂವೇಗಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ವಿಕಾಸ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಂವೇಗಗಳು ತುಂಬ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಭಾವನೆಗಳಿಲ್ಲದ ಜೀವನ ನೀರಸ ಹಾಗೂ ಬೇಸರ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಭಾವನೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂವೇಗಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ವಿಕಾಸ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾದಂತಹ ಭಾವನೆಗಳು ಸಹ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾನೆ. ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯದ ಸಂವೇಗಗಳು ಸಾಂಸರ್ಗಿಕವಾಗಿರ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಹಂತದ ಮಕ್ಕಳು ಇತರರ ಸಲಹೆ ಕೇಳುವವರು ಮತ್ತು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥದ್ದೆಂದರೆ ಕೋಪ. ಈ ಹಂತದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಉಂಟಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲು, ಇತರರು ಅಣಗಿಸುವಿಕೆ, ಇತರ ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ಹೋಲಿಸುವುದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಮುನಿಸು ಅಥವಾ ಕೋಪ ಬರುವುದು. ಭಯ. ಸೊ ಭಯ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ.
ಪೂರ್ವ ಬಾಲ್ಯದಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಭಯ, ಎತ್ತರವಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶದ ಭಯ ಹಾಗೂ ಶಬ್ದಗಳ ಭಯ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಗೋಚರವಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಭಯ, ಕಲ್ಪಿತ ಭಯ, ಅನುತ್ತೀರ್ಣನಾಗುವಂತಹ ಭಯ, ಬಯಸಿಕೊಳ್ಳುವೆನೆಂಬ ಭಯ, ಕತ್ತಲೆಯ ಭಯ ಹಾಗೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿರಲು ಭಯ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಹಂತದ ಮಕ್ಕಳು ಭಯಗೊಂಡಾಗ ಓಡಿ ಹೋಗುವುದು, ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅಳುವುದು, ಸನ್ನಿವೇಶದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದು ಮುಂತಾದಂತಹ ಅನುಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಅಸೂಯೆ. ಸೊ ಈ ಹಂತದ ಮಕ್ಕಳು ತಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಬಗೆಗೆ ಅಸೂಯೆಯನ್ನು ಪಡಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಸೂಯೆಗೆ ಅದು ಕಾರಣವಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ, ನಲಿವು, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಧನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಸಂವೇಗಗಳು ಇವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯದ ಮಗು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಪಡೆಯುವಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅವರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹರ್ಷ ಮತ್ತು ನಲಿವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಕಾರಣ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಸಾಧನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ developmental tasks during the later childhood. Now let us see needs of children. Students are having their own needs, children during the later childhood. All of us have needs, but certain needs are more important in childhood. So here the needs of children may broadly be categorized as physiological needs, intellectual needs, emotional needs and social needs. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯದ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮೂಲ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಶಾರೀರಿಕ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು, ಬೌದ್ಧಿಕ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು, ಸಂವೇಗಾತ್ಮಕ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಅಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 4 ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ನೀಡ್ಸ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಏರ್, ಫುಡ್, ವಾಟರ್, ಲೈಟ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, rest and sleep are important in later childhood because these are the basic needs. If children have sufficient fresh air, a balanced diet, clean water, adequate light, activity, rest and sleep, their growth and development will be smooth. Educational institutions and teachers can provide the following facilities for the fulfillment of basic needs of children. School buildings need to be provided with a sufficient open space, a small garden and well ventilated rooms, provision for midday meals in the school, then games and sports facilities for the physical activity of children, arrangements for clean water in the school, toilet rooms should be kept clean, the parents may be given guidance regarding the basic principles of health. Health programs may be planned, regular medical examinations should be held, health records should be maintained, immunization against infections, diseases may be arranged, children should be guided to develop habits of personal and environmental cleanliness. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಶಾರೀರಿಕ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂಲ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಾದಂತಹ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ, ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ, ಶುದ್ಧ ನೀರು, ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಕು, ಚಟುವಟಿಕೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ನಿದ್ದೆ ದೊರೆತರೆ ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಏನೇನು ಕ್ರಮಗಳಪ್ಪ ಅಂದರೆ,
ಶಾಲಾ ಆವರಣವು ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕಿರುವ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಸಾಕಷ್ಟು ಆಟದ ಮೈದಾನ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ತೋಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಶಾರೀರಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ಆಟಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಲು ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ನೀರಿನ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಸ್ವಚ್ಛ ಶೌಚಾಲಯದ ಸೌಲಭ್ಯನ ಒದಗಿಸುವುದು, ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಉತ್ತಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುವುದು, ಆರೋಗ್ಯದ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುವುದು. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಶಾರೀರಿಕವಾದಂತಹ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೀಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ನೀಡ್ಸ್, ಬೌದ್ಧಿಕ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು. ದ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ನೋ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಟು ನೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ನೀಡ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. Children have need to learn and to develop their abilities. School program must satisfy the intellectual needs of children. Children may be encouraged to explore their environment. Teachers should encourage questioning and provide opportunities for self-expression. So, ಇಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಅಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಬಯಕೆ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಸಹಜ ಕುತೂಹಲದ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಮೋಷನಲ್ ನೀಡ್ಸ್. The need for love and affection is one of the most basic needs. A child who does not get love feels irritated and unhappy. The parents and teachers must bestow their love and affection to children. They have to show their love and affection to the children. Children need security. Discipline in the home and school must be based on love and no fear. Conflicts in the home make children insecure. ಇಲ್ಲಿ ಸಂವೇಗಾತ್ಮಕ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದ ಅಗತ್ಯತೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲ ಅಗತ್ಯತೆ. ಸೊ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಂಚಿತವಾದಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೋರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭದ್ರತೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮನೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು, ಪ್ರೀತಿ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸುಭದ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೀಡ್ಸ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು. ಸೊ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. In the beginning, children need to belong to a family. When they grow up, they need to belong to groups. Acceptance by their peer group is very important. Discipline in the school should be social. Students need to understand the necessity of observing rules and regulations through their participation in group activities. Control and discipline should come through self-realization. When the basic needs of children are not fulfilled, they are expressed in the form of problems. School program and the methods of teaching must be geared to their felt needs. ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂಥ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಅಂದಾಗ ಇತರರೊಡನೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಹಂತದ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಗತ್ಯತೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಡನೆ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಇದರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಂಪುಗಳೊಡನೆ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಮವಯಸ್ಕರ ಗುಂಪಿನ ಸ್ವೀಕೃತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಸಮವಯಸ್ಕರ ಗುಂಪು ಇವರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಾಜ ವಿದ್ರೋಹಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಂತಹ ಗುಣಗಳು ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಸೊ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಹಂತದ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬಯಸಿದರೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಶಿಸ್ತಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲೇಟರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್. ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ variety of experiences should be provided to the students. In order to develop emotional maturity and social competence in children, co-curricular activities should be planned carefully.
Children should be encouraged to develop the qualities of responsibility, self-reliance, obedience, courtesy, and etc. Teachers should make an effort to help and guide children in developing desirable moral and social values. It is desirable that libraries for children should have books of their interest, and every school should see that good reading materials is provided for children. Opportunities for self expression are helpful in creating emotional stability. Proper literary activities, provision for games and sports, organization of debates, de- declamations, dramatics, etc., are required to organize properly. Educational guidance and counseling is highly desirable in schools. So here ಭಾಷಾ ವಿಕಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ನೀಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತಹ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನು ನೀಡುವುದು, ಆಟಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು. ಸೊ ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತರಗತಿಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಉತ್ತಮ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡುವುದು, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರದೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಧನಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅವಕಾಶವಾಗುವಂತೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ನೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಗುಣಗಳು ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ the measures that we have to take in the school in order to provide proper education to our children. So my dear students, today we have discussed about so many aspects related to later childhood. I would conclude today's lesson by saying the best way to make children good is to make them happy, and at the same time we must teach our children to dream with their own ideas, and at the same time we must teach our children to dream with their eyes with open always. Thank you.